एक सोच सी मेरी जी कि आप कुछ इतने वड्डा करिए तो लोगों की भलाई च भी जोड़े लोगों की भलाई च भी होवे। मैं बेसिकली जी इस टाइम दो शहरों का जोड़ा डंप है वो कर रहा। आप 14 to 20 डेज़ के विच आपां जिहड़ी है खाद नूं प्रोड्यूस कर देना। सानू स्टैप्स भी उस रिगार्डिंग ही चकने चाहिए ने कि आप ऑर्गैनिक खेती नूं लैके आईए। आप पुराने टाइम तो वेखिए साडी एक फाइटिंग कौम रही है सिख कौम, तो जे उन्होंने आप फाइटिंग रखना साडे शरीर सही रहने बहुत जरूरी ने। जे इदा ही आप खेती दूजी करते रहे पैसटीसाइड्स से फर्टिलाइजर ना जोड़े कि ऑर्गैनिक नहीं है तो वो कुछ नहीं होना जी। मालवा के दुआबा बेल्ट जी बच गई वो भी यूरेनियम आ जाऊगा तो सानू सारिਆਂ एंड च कैंसर ही होगा। ਜਿਹੜੇ टीचर्स ने खास कर उन्होंने ये जरूर दसना चाहिए कि यार यह चीज़ में तुसी इदा पढ़ो तो यह चीज़ में इदा देखो तो एक विजन देनी चाहिए है बच्चों को ताकि वो उस विजन से तुर सकन। मैनू हर तरह के जोड़े अप्रोक्सीमेट हर फील्ड के नौजवानों की लड़ पै ही जाती है। जोड़ा कोई स्किल्ड नहीं भी गा आप उन्होंने स्किल उन्होंने तैयार करा के भी उन्होंने आप रोज़गार दे सकते हैं। पंजाब दे विच कूड़े दे ढेर वधदे नज़र आ रहे हैं तो उस कूड़े दे ढेरा करके जिहड़ियां बीमारियां ने वो भी वधदियां नज़र आ रही ने। जेकर आप अमृतसर की गल करिए तो भगता वाला डंप जिहड़ा आ सब तो वड्डा डंप आ। कूड़े दे ढेर उत्थे पए रहिंदे ने। आखिर होर भी बड़ियां सरकारां ने जिन्हां ने इस दियां जिम्मेवारियां लईआं सीगीआं कि असीं इस कूड़े नूं खत्म कर दांगे। हुण जिहड़ी मौजूदा सरकार आ आम आदमी पार्टी उसनूं आए भी करीब 7 ਤੋਂ 8 महीने हो चुके ने पर इस कूड़े दे ढेरा दे उपर जिहड़ा गंद दिख रहा है उत्थे ठल नहीं पाई गई। डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर वालों भी बड़ियां गल्लां कहीआं गईआं सीगीआं इसनूं असीं जिम्मेवारी लेने आ इस कूड़े नूं असीं संभालांगे पर उसनूं किते भी संभालिया नहीं जा रहा। तो हुण असीं गल करदे हां एक ऐसे नौजवान दी जिस दा इस नौजवान ने जिम्मा चुक्या है। तो गलबात करदे हां तुहाडे नाल रूबरू करवाने आ। वीर जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह जी। की नाम है जी तुहाडा? मेरा नाम हर्षजोत सिंह है जी। कितनी उम्र है? मेरी उम्र जी 25 साल है जी। ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਡੰਪ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो काफ़ी टाइम तो चले आ रहा डंप तो आप रोज़ अखबारों च भी पढ़ते सीगे पिछले काफ़ी टाइम तो पढ़ रहे पिछले मेरे हिसाब नाल तो पिछले 10 साल हो गए अज सानू भगतां वाले दी न्यूज़ वेखदे उत्थों जी बहुत आप रिसर्च की है उत्ते। फिर साडे होर भी एक दो मेरे नोन च भी सीगे उन्होंने मैनूं दस्सिया कि इहदे की फ़ायदे ने तो उत्थों आप जी फ़ायदे बारे जो सुनिया तो आप फिर काफ़ी रिसर्च भी की है। तो वो जो रिसर्च जो आप अजकल क्योंकि तुहानूं पता इंटरनेट तो सब अवेलेबल है तो जो तुसीं इंटरनेट रिसर्च करते हो तो तुहानूं बहुत चीज़ां पता लगदी है। फिर तुसीं स्लोली वो चीज़ वाल ग्रो करना शुरू कर देंदे हो। तो जो तुसीं ग्रो करोगे तो तुहानूं हौली हौली विच मैं जो पिया फिर हौली हौली मैनूं चीज़ां पता लगदियां गईयां तो आप अज उत्थों तक सानूं इहदी नॉलेज हुई है कि आप मैनूं लगदा है कि हुण आप इस चीज़ वास्ते बेनीफिट दे सकते हैं कोई जी। तो देखिया जाए तो जिहड़ी ये रिसर्च है तुसीं किहड़ी उम्र दे विच शुरू कीती तो इहदे लई की जिहड़ी स्टडी है तुसीं ग्रैब कीती? स्टडी तो जी आर्टिकल्स ने जोड़े थ्योरीज ने वो सारिया पढ़निया पैंदियां जी कि किमें की काम किद्दां हुंदा है कितों की चीज़ आती है कितों की चीज़ निकलती है वो सारी चीज़ आप पढ़ी है। वैसे तो मेरी डिग्री देखो जी बीटेक च हैगी है मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हाँ पर जिमें भी तुहानूं दस्सिया गया है कि इत्थां अजकल नैट ते सब अवेलेबल है उत्थे आर्टिकल्स ने लोकी काम करते हैं इत्थे US च भी लोकी काम कर रहे हैं उहदे बारे तुसीं पढ़ो कि किद्दां काम कर रहे हैं किद्दां नहीं कर रहे। क्योंकि आप साउथ साइड वाल भी जाइए या आप इंदौर बारे पढ़िए तो उत्थे सानूं काफ़ी नॉलेज मिल जाती है जी। फिर आप साडी स्वच्छ भारत गाइडलाइनस आंदियां उत्थों सीखिया जा सकता है। फिर ਜਿਹੜੀ की है मशीन ਜਿਹੜੀ इस्तेमाल होंदी है सब तुसीं देखोगे ये उत्थे आर्टिकल लिखे हुए ने जो जे तुसीं पढ़ोगे उस तो बाद फील्ड विजिट करके आओ किसी डंप ते किसी शहर दे विच जिहड़े जिवें इंदौर दे विच जे फील्ड विजिट करके आओ तुहानूं उत्थे 100 चीज़ां सीखण नूं मिलणगियां। प्रैक्टिकल वेखोगे तो तुसीं उत्थों चीज़ां सीखोगे इदां जी चीज़ां सीखिया गईयां ने। हर्ष ये चीज़ ही दिमाग दे विच क्यों आई कि मैं एक बड़ी वड्डी जिम्मेवारी चुक रहा गल करिए पंजाब दी पर जिहड़ी अजकल दी नौजवान पीढ़ी है देखिया जाए तो वो जदों उम्र 18 साल या +2 कंप्लीट होंदी है तो आइल्स वाल ध्यान जाता है कैनेडा जाके करियर सैट करने की गल की जाती है पर तुहाडे दिमाग दे विच गल क्यों आई? मेरे खुद देखो जी मैं आप आइल्स की सी +2 तो बाद क्योंकि जो +2 च होंदे आ हर पासे जो आप होंदे आप ट्यूशनस पढ़ते हैं इत्थे स्कूल जाते हैं
ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਇਲਸ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ 7.5 ਬੈਂਡ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵਿਖਦੀਆਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਐਡੇ ਇੱਥੇ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਦੌਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਈਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟਡ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡੰਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡੰਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆ ਉਹ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਸਤੇ 'ਚ ਖਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਦ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਦਈਏ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਨਾਜ ਖਾਣ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ 14 ਤੋਂ 20 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਦ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਖਾਦ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 60 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਬਾਇਓ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਪਾਈਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੈਟਲਿਸਟ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਉਸੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਇੱਕ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕੌਮ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਟਿੰਗ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਰਹਿਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੜ ਗਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦੂਜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਡੰਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਡੰਪ ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤਸਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੋਡਵਿਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰਸ। ਗੋਡ ਦੀ ਵਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਗੋਡ ਦੀ ਵਿਲ ਹੋਏ, ਗੋਡਵਿਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰਸ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਤੋਂ 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 800 ਟਨ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 2-3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਡੰਪ ਤੇ ਦੂਜਾ ਡੰਪ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਡੰਪ ਤੇ ਮੇਰੇ 15 ਤੋਂ 20 ਜਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ 15 ਤੋਂ 20 ਜਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। 15 ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 15 ਉੱਥੇ, 30 ਤੋਂ 40 ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੁੜਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡਸ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਕਿਲਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਰੀਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10th ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਫੀਲਡ ਬਚਦੇ ਨੇ, 3 ਜਾਂ 4 ਫੀਲਡ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ, ਕਮਰਸ ਅਤੇ ਆਰਟਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਅਗਲੀ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਰਟਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਰਟਸ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਟਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਰਟਸ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹ ਹੈ, ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਉਹ ਕਮਰਸ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਆਰਟਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜੀ godwillexecutors.com ਕਰਕੇ। ਮੇਰੀ ਮੇਲ ਹੈ ਜੀ harshjot.singh0@gmail.com ਕਰਕੇ, HARSHJOT SINGH 0@gmail.com। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਮੇਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ GOD WILL Godwill Executors EXECUTORS@gmail.com। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ IT ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 9530585857। ਇੱਥੇ WhatsApp ਚੱਲਦਾ ਹੈ, WhatsApp ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ 24 ਆਵਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਨੀਡ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਸਟਰੀਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਾਉਣਗੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਸਿਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਕਿਲਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਐਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਫੀਲਡਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਖੁਦ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ
ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਵਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਡਲ ਵਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਡਲ ਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਰਡ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਾਰਡਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਾਰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਸ਼ਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣਾ, ਡੰਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ID ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, DC ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਕਰੋਲ, ਪੰਜਾਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।